જે રીતે ગુજરાતની અંદર ભ્રષ્ટાચારના મામલાઓ દિવસે ને દિવસે રોડ રસ્તાઓને લઈને વધી રહ્યા છે, ત્યારે ફરીથી એક વખત અમદાવાદનો જે હાટકેશ્વર બ્રિજ છે તે ફરી એક વખત ચર્ચામાં આવ્યો છે। તમે જોઈ શકો છો કે અત્યારે હાલમાં જે બ્રિજ છે તે બંધ કરવામાં આવ્યો છે। ત્યાં રસ્તા અત્યારે ખાડા, અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે કેવી પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ છે। વરસાદના કારણે રોડ રસ્તાઓ તૂટી ગયા છે। ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક વિપક્ષ પણ અત્યારે હાલ કહેવાય કે અત્યારે આક્રોશમાં જોવા મળી રહ્યું છે। ત્યારે વિપક્ષના અમદાવાદ કોર્પોરેશનના જે નેતા છે શહેજાદ ખાન પઠાણ અને તેમની પૂરી ટીમ અહીંયા આવી છે અને વિરોધ પ્રદર્શન કરવા જઈ રહી છે। ત્યારે અત્યારે હાલમાં તમે જોઈ શકો છો કે રસ્તાઓ જે છે, બ્રિજ જે છે તે અત્યારે કેવા સળિયા બહાર આવી ગયા છે। રસ્તાઓના જે ડામરો છે, વ્હાઇટ કોટિંગ જે પાવડર છે તે પણ નીકળી ગયો છે વરસાદની અંદર। ત્યારે સવાલ એ થાય છે કે કરોડો રૂપિયાનું અમદાવાદની અંદર બજેટો ફળવાય છે, કોર્પોરેશનનું મહાનગર ગુજરાતનું કહેવાય છે, ત્યારે ભ્રષ્ટાચારી આ રસ્તાઓ ઉપર ત્યારે સરકાર કેમ ધ્યાન નથી આપતી? અત્યારે હાલ સવાલ એ થઈ રહ્યો છે, કારણ કે વિપક્ષ અત્યારે આક્રોશમાં જોવા મળી રહ્યું છે। અત્યારે હાલમાં જે રીતે કહેવાય કે કોંગ્રેસ દ્વારા આ આંદોલન કરવામાં આવી રહ્યું છે, ત્યારે શહેજાદ ખાન પઠાણ આપણી સાથે જોડાયા છે, તેમની સાથે વાત કરીશું કે તે આ મુદ્દે શું કહી રહ્યા છે। 40 करोड़ रुपए की लागत से इस ब्रिज का निर्माण किया गया था और 40 करोड़ रुपए का ब्रिज को भ्रष्टाचार बहुत बड़े लेवल पर हुआ था। इसलिए कहीं ना कहीं इस ब्रिज को जिसमें लगातार गड्ढे पड़ रहे थे, इस ब्रिज को बंद कर देना पड़ा। आज फिर से इस ब्रिज को रिकंस्ट्रक्शन करने का उसका टेंडर बाहर आया है और 52 करोड़ रुपए की उसकी लागत रखी गई है। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा सवाल तो यही उठाती है कि एक तरफ 40 करोड़ रुपए की लागत से बनाए हुए ब्रिज का उसी समय इंस्पेक्शन किया जाता, उसी समय इसका ख्याल रखा जाता, तो आज उसकी ये परिस्थिति नहीं होती और 52 करोड़ रुपए इस ब्रिज को फिर से बनाने में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी आप देखा जाए तो 40 करोड़ रुपए का ब्रिज था, भ्रष्टाचार के बाद उसे फिर 52 करोड़ में फिर से बनाया जाना है, यानी कि 40 करोड़ रुपए वाला ब्रिज अब 92 करोड़ का हो चुका है, यानी 92 करोड़ का हो चुका है। कहीं ना कहीं ये जनता के टैक्स का पैसा है और अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जनता के और प्रजा के टैक्स के पैसों के साथ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। उसका जीता जागता नमूना और जीता जागता उदाहरण हाटकेश्वर ब्रिज है। बहुत सारे ब्रिज में भ्रष्टाचार हुआ है, जैसे कि विशाला वाला ब्रिज भी अभी बन रहा है, वहाँ पे भी अभी काम चल रहा है, और रास्ते की भी हालत, अभी बारिश का मौसम है तो रास्ते की भी हालत बहुत ख़राब है। इतना सारा बजट कॉरपोरेशन दे रही है, फिर भी भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या लगता है आपको? अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कांग्रेस पार्टी ने हाटकेश्वर ब्रिज के पार लगातार अपनी आवाज़ उठाई और ये कहा गया था कि अहमदाबाद, समग्र अहमदाबाद के जितने भी ब्रिज है उसका इंस्पेक्शन किया जाए। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंस्पेक्शन तो करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ विजुअल इंस्पेक्शन के बाद वो पूरा कार्य बंद कर देता है। उसके बाद कोई भी प्रकार का इंस्पेक्शन किया नहीं जाता, सिर्फ देखने से ही इंस्पेक्शन किया गया और रिपोर्ट बना दी गई है। आज भी अहमदाबाद के ऐसे कई ब्रिज है जिनकी हालत बहुत ख़राब है, जिनकी परिस्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि हैमर टेस्ट जैसा इंस्पेक्शन यदि दूसरे ब्रिज का किया जाए तो हाटकेश्वर जैसे और कई बड़े उदाहरण सामने आने वाले हैं। समग्र गुजरात में अमदावाद शहर में जो हाटकेश्वर ब्रिज है खूब चर्चास्पद मुद्दो बन्यो है। भारतीय जनता पार्टी आ सौथी मोटो कलंकित और मानव सर्जित भ्रष्टाचार है। 40 करोड़ना खर्चे मातबार रकम थी आ ब्रिज बन्यो है। लोकोना टेक्सना नाणांथी म्युनिसिपल टेक्स पर 18% व्याज वसूलवामां आवे छे। दरेक वस्तु पर GST लगाववामां आवे छे। लोकोना टेक्सना नाणांथी आजे गुजरात सरकार होय, अमदावाद कॉर्पोरेशन होय, एनाथी विकासना कामो थाय छे ने एनाथी वहीवटो थाय छे। आपणे लोकोना ट्रस्टीओ छीए, त्यारे आजे 40 करोड़ना खर्च कर्या पछी ब्रिज 3 वर्षनी अंदर ज ब्रिज तूटी जाए, डेमेज थई जाए અને બ્રિજને બંધ કરી દેવામાં આવે। 2 વર્ષથી કરોડો રૂપિયા તો આની પાછળ જાહેરાતો અને આની તપાસની પાછળ સમય બરબાદ કરવામાં આવ્યો છે અને આજે અત્યારે 52 કરોડ રૂપિયા બીજા એની પાછળ ખર્ચવાની વાત કરે છે। આશરે 100 કરોડની આસપાસનો આ ખર્ચ નાગરિકો ઉપર આનો બોજો પડશે અને હું માનું છું કે આ માનવ સર્જિત આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનની અંદર આ કાંડ કૌભાંડ અને કમિશનની આ જે ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે નીતિ રહી છે એના કારણે આજે અમે જન્મ્યા એ પહેલાંના અમદાવાદ શહેરની અંદર જે બ્રિજો છે એની એક કાંકરી પણ નથી કરી। કાલુપુર બ્રિજ જોઈ શકો છો, સારંગપુર બ્રિજ તમે જોઈ શકો છો, નહેરુ બ્રિજ તમે જુઓ, સુભાષચંદ્ર બ્રિજ તમે જુઓ, ગાંધી બ્રિજ તમે જુઓ, અનેક બ્રિજો એવા છે કે જેને આજે 60-65 વર્ષ થઈ ગયા
પણ આજે પણ એની કાંકરી નથી નીકળી. આ માત્ર 3-4 વર્ષની અંદર જ બ્રિજ તૂટી જાય. કાંડ અને કૌભાંડ અને કમિશનથી ચાલતી ભારતીય જનતા પાર્ટીના ગેરવહીવટ અને ભ્રષ્ટાચારો છે. આની સીબીઆઈ અને ઈડીને ઇન્કમટેક્સ તમે દરેક જગ્યાએ ઉપર ઉપયોગ કરો છો, તો આની ઉપર ઉપયોગ કરો. અને જે પણ દોષી હોય, કોણ મેયર હતું, કોણ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન હતા, કોણ કમિશનર હતું, કોને ટેન્ડર બહાર પાડ્યું, તમામને ઈડીને સીબીઆઈની અંદર ધરપકડ કરીને જેલના સળિયાની પાછળ નાખો, તો જ અમદાવાદની જનતાને ન્યાય મળશે. લોકો લડી રહ્યા છે, આંદોલનો કરી રહ્યા છે. 1 વર્ષથી આ મુદ્દે કોંગ્રેસ પક્ષ અમદાવાદ કોર્પોરેશનની અંદર પણ અમારા વિપક્ષના નેતા શનિ બાબા આ મુદ્દે આંદોલન કરી રહ્યા છે. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનકર્તાઓનું અનેક વખત ધ્યાન દોરવાનો એમને આવાજ ઉપાડ્યો છે. અહીંયાના અમારા કોંગ્રેસના તમામ આગેવાનો આ બ્રિજ માટે તાત્કાલિક બ્રિજનું કોઈ પણ નિર્ણય લેવામાં આવે એનાથી પણ લડત લડી રહ્યા છે. કેમ કે આખો એક્સપ્રેસ હાઈવેથી બરોડાથી જોડતો સમગ્ર શહેરના નગરજનો અહીંયાથી પસાર થતા હોય અને બરોડા એક્સપ્રેસ હાઈવેથી જોડતો આ બ્રિજ છે. એના સિવાય અમદાવાદ શહેરનો જે પૂર્વ વિસ્તાર છે, વસ્ત્રાલ, નિકોલ અને એનાથી પણ જોડતો આ બ્રિજ છે. છેક 20 લાખની વસ્તી ધરાવનાર પૂર્વ વિસ્તાર છે, એના નાગરિકોને પણ અન્યાય થાય છે. એટલે હું માનું છું કે આ કાંડ અને કૌભાંડને કમિશનની પાર્ટી છે અને એના કારણે હલકી ગુણવત્તાનું તમે કામ કરાવો, ક્વોલિટીમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ કરો અને કમિશન ખોરીના કારણે આવા કાંડ અને કૌભાંડો થઈ રહ્યા છે. આ અમદાવાદની અંદર તો મોટી વાત છે, પણ ગુજરાતની અંદર બીજા પણ અનેક બ્રિજો તૂટ્યા છે, અનેક રોડો પણ તૂટ્યા છે, અનેક કૌભાંડો બહાર આવ્યા છે. એ લોકો પણ જાણતા થયા છે. એટલે લોકોના ટેક્સના નાણાંનો જે રીતે ગેરવહીવટ અને ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે એને અમદાવાદની જનતા માફ નહીં કરે. તો અત્યારે હાલમાં જે રીતે કહેવાય છે કે આ બ્રિજને પૂરી પાડવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે અને સરકારી જે કોન્ટ્રાક્ટર છે તેની ઉપર કેસ પણ દાખલ કરવાની સૂત્રો દ્વારા વાત મળી રહી છે. ત્યારે હવે એ જોવાનું રહેશે કે જે કોન્ટ્રાક્ટર છે અને જે નવું ટેન્ડર પડશે તે કેટલા કરોડનું છે, કેટલા કરોડનું બજેટ ફાળવવામાં આવશે તે હવે જોવું. કેમેરામેન સાથે યશ નાયક, અમદાવાદ.